खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती सैक्टर में सोध ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ गए बिलों का पक्ष पूरदिਆਂ कहा कि ये बिल किसानों वास्ते ढाल वजों काम करनगे। मोदी ने कहा कि जो लोग इन्हां बिलों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों कोल झूठ बोलण के नाल उन्होंने धोखा भी दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेती सुधार बिलों के पास होने को इतिहासक और बेमिसाल कदम दस्या। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई तजवीज़ नहीं। बठिंडा के किसानों ने खेती बिलों का समर्थन करदिਆਂ इन्हों किसानों ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ करार दिता। पंजाब में 68,463 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते। बीते दिन 2,817 नवे पॉजिटिव मामले आने नाल एक्टिव मरीजों की कुल गिनती 92,833 हो गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिला फतेहगढ़ साहब में भी सुचੱਜੇ ढंग नाल जारी। ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ने इस योजना ਲਈ प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। IPL 2020 अज तो संयुक्त अरब अमारात में शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती सैक्टर में सोध ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ बिलों का पक्ष पूरदिਆਂ कहा कि बिल किसानों वास्ते ढाल वजों काम करनगे। उन्होंने कहा कि जो लोग इन्हां बिलों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों कोल झूठ बोलण दे नाल उन्हां नूं धोखा भी दे रहे हैं। विरोधी पार्टियों वालों इन्हां खेती बिलों की आलोचना की जा रही है जिन्हां नूं लोक सभा वालों पास कर दिता गया है अते हुण ये राज सभा में पेश किए जाने ने। विरोधियों ने इन्हां बिलों नूं किसान विरोधी करार दिता ते दूजे पासे भाजपा की गठजोड़ पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने भी हुण इन्हां बिलों का विरोध करदिਆਂ सरकार तो बाहर आउण का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां ते श्रोमणी अकाली दल वालों की जा रही आलोचना नूं खारिज किया। उन्होंने कहा कि खेती बिल किसानों नूं अपनी जिणस बेहतर कीमत ते किते भी वेचण की आग्या दे के किसानों दीआं कड़ियां तोड़न का काम करनगे। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि खेती जिणसां की सरकारी खरीद बरकरार रहेगी। प्रधानमंत्री वालों ये विचार बिहार के अनेक रेल प्रोजैक्टों के वर्चुअल उद्घाटन मौके पेश किए गए। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि उन्हों की सरकार किसानों को घट्टो घट्ट समर्थन मुल राही सही कीमत देने लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों लिए जो काम NDA सरकार वालों पिछले 6 सालों दौरान किए गए वो पहला कदे नहीं होए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के किसान जागरूक ने अते वो देख सकते हैं कि विचोलियां नाल कौन खड़ा है जिन्हों ने किसानों नूं जाण वाले मुनाफे नाल अपनियां जेबां भरियां ने अते हुण उन्हां दी सरकार वालों किए गए उपावां तहत मुहैया करवाए जा रहे मौकों का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खेती बिलों विरुद्ध प्रदर्शनों नूं हवा देने लिए विरोधी पार्टियां ते हमला बोलदिਆਂ कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चोण मैनीफेस्टो में वही वादे किए सन जो उन्हां दी सरकार ने हुण इन्हां खेती बिलों राही कीता है। उन्होंने कहा कि जो दहाकिਆਂ तक सत्ता विच रहे हुण किसानों नाल झूठ बोल के उन्हां नूं गुमराह कर रहे हैं। दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है। वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961, ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1944, ਕਸਟਮ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ IT ਐਕਟ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ FCI ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਵੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਵੇਚਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਭੱਠਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4799 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 171 ਟੀਮਾਂ 27662 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92,833 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 68,463 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 21,662 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 501 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 76 ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,708 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2,817 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 437, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 307, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 219, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 312 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 6,561 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,56,40,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਗਰਭ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਮੌਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੱਲਾਂ, ਸੋਢਾਂ, ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਮਾਂਦੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 2,000 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਖਸਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪਈ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ A1 ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ B ਫਾਰਮ ਨਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਪਿਆ ਤੇ 5,000। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ UAE ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਮੈਚ UAE ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ UAE ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68,463 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2,817 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 92,833 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। IPL 2020 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।